Pariguessor, boa tarde a você, minha amiga, meu amigo, 18 horas e 2 minutos em São Paulo, Brasil, Pauline Poladiani, Spesek, Pariegak, Hayrenagitsner, Aisor Hoyagab, Scancheli, Hartzazăruiți bidi Gadarenk, Sireliner, Mistser Dramatruciandaganen, Ev Garevore Ince, Aschehetsik Anagângalov, Menk pidi Scanceli, Antsmă, Jantsăvaț, Harcăvaț, Mezaharc Antsmă, Haimăne Anșuș, vor să zi, Anagângalmă Perink, Sireliner, Orais Hartzazăruiță Gadarenk. Gaspasenk, încă o reiterăm, você também pode participar conosco, uma entrevista fantástica que você vai ter hoje conosco, com uma pessoa muito especial, Haduk Antsman, Iskadbes, Harkavats, Haduk Antsman, vor has Hartzazăruiță Bidianenk Sireliner, Hayutiun, Misht, Hayutiun. Estamos aqui ao vivo, 18h04, Vets Chor Samtsat, Sireliner, Achou Hazarian, Pariegag, Anaid Hakubian, Pauline Poladian, França, Armênia, Achou Hazarian, Beirudene Garzem, Che Achou Jan, Hrametzek, seja sempre bem-vindo. Estamos aqui já só aguardando a pessoa entrar ao vivo no ar, tá legal? E você tá bem? Borrossulukjan, meu professor Borrossulukjan, Paris, França. Ohané Sabojan, São Paulo, Brasil. Eiwa. Orek. Mais um segundinho, estamos aqui. Um segundinho, já estamos apenas aqui na conexão com o nosso entrevistado. Variangas pagando Ramperec, voltem na conexão, né? Voram tunelo amar. Sereneca, Portsen, Casterra.
Kishma hamperuciun, un pouco de paciência. Boa solução, mer professora, Pariegak, Françaim, Paris, Mai Carraquen. Eiua. Estamos tentando conectá-lo. Rupene Sayam, Buenos Aires, Argentina. Nune Avedician, Yerevan, Armênia, Nune Jan. Achou Hazarian, Tukbeirudene, Garzemteche. Asrir Andanig, Yerevan. Artsakh Tsiner Meziedane. Asfazazinho, mais um pouquinho, estamos tentando a conexão, que eu posso ser connection Gadarelu Hamar. Asrik par Sechian, Hachadurian, Pareu Asrik Jan. Ayo, Harkelis, Harkankneres. Ayo, Sako, ինչպես ես։ Պարկաստուզոլավենք, դուք ինչպես եք, բարի եկաք, հազար բարի եկաք։ Շնորհակալ եմ, Փառք Աստուծո։ Amém. Assim que ուրախությունը, né? Opa. Vamos tentar novamente a conexão. Noren Portsenk. Harkelis, Silva Garabedian, Avustralha e Raer. Mekvarian conexiona Kidza Antatvet. A conexão caiu. Vamos tentando aqui novamente. Կարծեմ եղավ իմանորեն եղավ, հարկանքները։ Կարծեմ եղավ, Սակո, կարծեմ եղավ։ Փառք Աստծո, դուք ինչպես եք, բարի եկաք, հարկելի։ Բարի տեսանք, Սակո, շնորհակալ եմ, ես լավ եմ, դու ինչպես ես։ Շնորհակալություն, Փառք Աստծո լավ ենք, առողջությունս լավ է, Փառքը Տիրոջը։ Հազար փառք։ Ուրեմն սիրելիներ, ցեզի ներկայացնենք, քիչ առաջ սիանագնգալ մնե, բայց մեծ ուրախությամբ մենք ցեզի պիտի ոս ներկայացնենք Rede Armênia Eterna de TV e Rádio, արդեն 20 տարի, որ մենք սփռենք աշխարհին հայերուն համար մեր ռադիոն, մեր տելևիզիոնը, հերոստա դեսիլը եւ ցայնասպյուրը, ուրեմն կգտնվի մեր հարկելի Սրբազան Պետրոս Մանուելյանը Լիբանանեն, որ իմա այս բահուս Վենեսուելա կգտնվի մեր հարկելի ու հարգարժան Սրբազան Պետրոս Մանուելյան։ Ճիշտ է հարկելիս։ Այո, Սարգիս, ճիշտ ես, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն մենք պարկասո հազարավոր բրազիլիական, հայ ու բրազիլիական դեղացին բնտիրներ ունիմ, հիմա պորտուգալերենով ալ իրենց ներկայացնեմ, արդեն խրճագավոր է ամբողջ աշխարհը ցեզի գիտե, բրազիլիացիներ ալ ցեզի ջաշնալու համար, eu estou aqui com o nosso respeitado, o nosso bispo armênio, que é o digníssimo senhor Bedros Manuelian, que é do Líbano, e hoje encontra-se na capital Caracas, na Igreja Apostólica Armênia da Venezuela, em sua capital Caracas. É com muita honra e orgulho que eu, Sarkis Karamekian, vou entrevistar ao nosso nobre e respeitado bispo, o senhor Bedros Manuelian. Você pode deixar aqui a sua pergunta, a sua participação, mas na que você սիրելիներ ամբողջ աշխարհ արդեն մեզի գվայել է եւ արդեն ծեր հարցումները գրնակ մեր հարգարժան Սրբազան Պետրոս Միքայելյանին աստեղ գկրեք, ան որ մենք կարողանանք մենք անպայման կպատասխանենք ցեզի։
Հարկելիս, ուրեմն ինչ նպատակով դուք Վենեսուելա հասաք, ինչ ծրագիրներ ունիք, խրամեցեք։ Այո, Սարգիս, առաջին հերթին կուզեմ շնորհակալություն հայտնել քեզի այս գեղեցիկ առիթին համար։ Thank you. Ճիշտ է, բավական է արդեն իրար ծանոթ ենք, միշտ կհետևիմ քո աշխատանքներուդ։ Կուզեմ այս առիթին օգտվել եւ վարձ կդարսել ասված քեզի հաջողություն դա միշտ քո ծրագիրներուդ, ծեվում որովհետեւ դուն ընդհանրապես աշխարհի մեջ եւ հատկապես Բրազիլի մեջ մերզի հայերուս ներկայացուցիչն ես ամեն կնով կփորձես հայության անունը միշտ բարձր բահել եւ ծանոթացնել ամբողջ աշխարհին, հատկապես Բրազիլի մեջ հայդեպաբար բարձր կդար, ինչպես գիտես, արդեն իսկ ես նշանակված եմ Վենեսուելայի հոգեվոր դեսուչ եւ այժմ կգտնվիմ Կարակաս, մոտավորապես արդեն 2 ամիսներ է ի վեր։ Դակավին նոր եմ, ինձ համար բավական նորություն է Լատին Ամերիկան, առաջին անգամն է Լատին Ամերիկա մեջ կլամ եւ հատկապես Վենեսուելա եւ ուրախ եմ որ այսօր այստեղ կգտնվիմ մենք շատ գեղեցիկ քաղուտ ունենք Վենեսուելայի մեջ գեղեցիկ եկեղեցիով ակումբով հավանաբար ձեզ մեջ շատերը նկարը տեսած են կամ կրնան հետևիլ մեր էջին եւ տեսնել մեր նկարները որ եկեղեցու հիմնադրություն եղած է 1987 թվականին եկող տարի եկեղեցու 40-ամյակն է եւ արդեն մենք կպատրաստվենք նշելու եկեղեցու 40-ամյակը անշուշտ որ հայությունը այստեղ շատ ավելի հին է սակայն եկեղեցու հիմնադրության եկեղեցու կառուցման բարձրապես 40-ամյակն է այլապես ծեվում հայ հոգեվորականի ներկայության արդեն 60 տարի կլա այստեղ առաջին հոգեվորականը որ այստեղ այսօր ասած է 1967 թվականին է Մեծիդանա Գիլիկիո կաթողիկոսության կողմէ եւ օրար 60-ամյակը կլա եկող տարի ինձ համար սա այսպես նորություն է նաեւ լեզուն իսպաներենը եւ պետք է վարգյամ առաջ կամած սկսենք խոսելու, որովհետեւ կարենանք ավելի օգտակար դառնալ ընդհանրապես Վենեսուելայի մեջ մեր հայության, որ այսօր այստեղ կգտնվին։ Ծրագիրները շատ են, սակայն կամած, որովհետեւ ասի ինչպես ասի, բավականին նորություն է, նոր երկիր է, նոր լեզու է, նոր մշակույթ է, հետեւաբար ընդենանալը քիչ մը ժամանակ կառնե, բայց արդեն սկսած ենք աշխատանքի Ինչպես գիտես այսօր մեծ բակի մեջ կգտնվենք, արդեն մեծ բակի մեր 40-օրյա ժամանակաշրջանի մեջ ենք, սկսած ենք մեր հոգևոր սերտողությունները կատարել ամեն շաբաթ օրերը, եկեղեցիեն ներս, արևակալի ժամերգություն ունել եւ անշուշտ Կիրակի օրվա մեր բատարակները ունենք անխափան կերպով ամեն Կիրակի կատարենք եւ այս տարի ավակ շաբթվա արիտով անգամ եւս բավական երկար Թաթարեմը յետք արդեն Վենեսուելայի հայ քաղուտը գունենա իր այսպես ասած զատկված ցերնարգը հայ երգչուհի ունենք Վենեսուելայի մեջ որ ինքը պիտի երկե զատկվադոնին արիտով եւ հավաք կազմակերպված ենք զատկվադոնին արիտով որովհետեւ հայերով բոլորս միասին հավաքված միասնապար նշենք Սուրբ Հարության տոնը զատկվադոնը այլ խոսքով Mi ampopelou português Patradem, então o nosso nobre bispo, senhor Bedros Manuelian, que encontra-se há 2 meses na capital Caracas, não, ele veio do Líbano, a igreja armênia que foi lá fundada em 1987, ano que vem completará, se Astvatz quiser, se Astvatz desejar, 40 anos da igreja armênia, apostólica armênia em Caracas. E ali ele está fazendo todo o trabalho, não unindo a comunidade, trazendo todos os armênios, trazendo a palavra de Cristo, de Jesus, para essa comunidade. E agora estão na quarentena, como fala, né? Após o carnaval até a Páscoa, não? A gente fala em armênio, o carnaval até o Zadik. Zadik é a Páscoa armênia, fica então na quaresma, podemos chamar, dizer bem assim. Cesiga Parevire, Sulukjan Boros, professor Boros Sulukjan Parisen, Anal Lipanahaye, Lipanane França Katsere, Hagop Der Hovanesiana, Cesiga Vortune, Ovavini Nenar Solakiana,
ամբողջ սուլուկջան ընդանիգը Փարիզեն, որ լիպանացիեն, սեզի զանոթ է շատ, Շնորհակալ եմ ողջուններս իրենց Աստված բաբանալա։ Ամեն։ Հարկելի սրբազան, մենք շատ լավ գիտենք արդեն Վենեսուելայի ծանոթներ ունենք ժամանակին ճիշտ երբ որ նոր եկեղեցին սարքեցին 1987-ին բարոն Գարապետը ծանոթացանք մեզի եկավ արդեն շատ ավոր քայլը եղավ ծեր քալը Վենեսուելան չնայած մենք մեր երախտագիտությունը սրբազան գոմիդասին որ մեզի ծանոթ է որ անալ մեծ տեղ ունեցավ Վենեսուելային դարիների վեր ավոր աշխատանքներով հիմա աշոշ նոր սերունդ նոր կահապարները եւ ցեզի բես որ պատրաստված խելացի ծեր խոնարհությունը ծեր աստվածավախը լալը ես կնամ ծեր մասին ասել արդեն ծանոթ ենք իրարու լիպանան դեսնվեցանք ֆլան եւ այլը շնորհիվ առաջ բարկասով այդ շնորհիվ հարգարժան դիգին Լուսի Բալմանուկյանի որ մեզից անոտացող դիգին Բալմանուկյանը Այո այսօր Վենեսուելան աշուշտ մենք գիտենք որ փոփոխությունները կբադահի երգիրներու մեջ ամեն մեկ երգիրը իր խնդիրները իր կացությունը բայց մենք հայերս որ ահագին տեպքերով կտեսնվենք սպյուրքը մեր մայր հայրենիքը գնանք ասել որ սպյուրքը հիմա որ Վենեսուելան այս բահուս մի քանի կացություններ մգանցնի ինչ կրնանք անելու սպյուրքը որբեսի օժանդակել որովհետև միշտ մգսենք հայը հայու պետք է օժանդակել եւ Վենեսուելայի հայերուն մեր եկեղեցին որ մեր Հիսուսին եկեղեցին որ մենք որ քրիստոնյա ենք ինչ կրնանք դուք ասելու որ սպյուրքը կրնա ասգամուրջը ստեղծելու սպյուրքը Վենեսուելա սպյուրքը հարկելիս Այո, շնորհակալ եմ նախ Սարգիս այս հարցումին համար։ Իրականությունը, այո, Վենեսուելայի մեջ հայությունը արդեն իսկ ավելի քան 70 նույնիսկ 80 տարվա պատմություն ունի։ Սակայն ցավոք սրտի շատեր նաև չեն գիտեր Տագավին Սպյուրքեն, որ Վենեսուելայի մեջ մենք ունենք հայկական քաղուտ, դպրոց, եկեղեցի, պետք է ասել, որ բավականին ծանոթ չէ այստեղի մեր քաղուտը։ Կարգը պատճառներով հավանաբար, որտեղ նաև թիվը, ասենք, բավական շատ չէ եղած, ժամանակին ամենե, ասենք, լավ օրերուն Վենեսուելայության թիվը հասած է մինչև 5000-ի, սակայն գիտեք Վենեսուելայի, ասենք, ներքին քաղաքական իմաստով գացության պատճառով շատեր ցկած են եւ վերադարձած են, շատեր այսօր փոխադրված են, ասենք, Վենեսուելային, հատկապես երիտասարդ սերունդը, նոր սերունդը ցկած եւ կացած է այլ երկիրներ, կողքի երկիրները, թրացի երկիրները կամ Ամերիկա հաստատված է, արդեն հավանաբար շատերը քեզի ածանոթ են Սարգիս, որովհետեւ դու մոտ ես Վենեսուելային եւ շատերուն գիտես, այսպես բավականին թիվը նվազած է քաուտին, սակայն դակավին պետք է ասել, որ գա քաուտը, գա երիտասարդությունը գա դակավին այսպես ասած ուժ որովհետեւ կարողանանք մենք բայել մեր հայությունը այս օդար ափերուն մեջ պետք է ասել որ վերջին քաղաքական զարգացումները ինչպես ասի մենք ալ այդ բոլոր վերիվայրումներն անցած ենք որովհետեւ բնականաբար երբ որ Գաբրիս երկրի մեջ ուզես կամ չուզես մաս կգազմես այդ երկրի հավաքական կյանքին եւ այդ երկիրը ինչ է որ անցնի թունալ այդ բոլոր դժվարություններն կանցնիս հայությունն իր ղարքին անցած է այդ բոլոր դժվարություններն բայց փառք Աստուծո գանք կկոյադևենք եւ վստահաբար որ դակավին պիտի շարունակենք մեր կոյադևումը perguntei para ele o que a diáspora armênia pode auxiliar, apoiar a comunidade armênia da Venezuela. Ele disse, apesar dos problemas, não, ele disse que muitos armênios saíram, né, da Venezuela, foram para os países vizinhos, alguns países mais distantes, porém temos que continuar aqui guardando, preservando a nossa armenidade na própria Venezuela, que a situação não é fácil e tem poucos armênios. Queria que você questionasse a Horenk Menk,
Մենք ոս գազագերբություն ունենք, որ դուք շատ լավ ճանաչում եք Armenia Fedaiներ ֆուտբոլ կլաբ պրոֆեսիոնալ ենք եւ աստեղը ցեզի ցույց եմ տալիս, որ 2012-ին մենք Ախոյան դարձանք երկրորդ դիվիզիոնի Fedaiներ ֆուտբոլ կլաբ եւ առաջին դիվիզիոնի մենք փոխախոյան դարձանք Կորինթիաս Հումպեն բարձվեցանք։ Մենք գիտենք, որ գուզենք շնորհավորելու Վենեսուելային համայնքը, որովհետև իսկապես ցերասած է ճիշտ է, քիչ հայեր ունենք Վենեսուելան, որ համայնքը ավելի զորավոր բահենք Վենեսուելա սկանչելի է գիրմանը, ադիգա գասկաց չունենք, ժողովուրդը սկանչելի ժողովուրդ մնե, բայց ցեր կալը Վենեսուելան շատ ճիշտ եղավ։ Դուք Վենեսուել, այդտեղ դակավին երկու ամիս է, բայց մոդապակին իրավունք պիտի դակ։ Դուք նոր շունչ բերիք Վենեսուելային համայնքին, նոր շունչ հույս բերիք եւ չեմ ասել, որ մենք ընկեր ենք, մենք ծանոթ ենք, ընտանիք ենք, չեմ ուզում ցեզի սիրաշայրու պետքություն Ճիշտ է այոզակ։ Չեմ, ուրեմն քո աղբարիգը ցակոն բամը գսե, որ իսկապես հայ վենեսուելացիներուն համար շատ կարևոր եղավ, որովհետեւ դուք երիտասարդ, նոր քաղաքապարները, եւ աշուշտ, ցեր միտք ունիք ծրակիրները, համայնք իրենց քաղաքապարներ ունիք, որ դուք միշտ պատրաստ եք լսելու ցեր խոնարհությունը, դուք որ շատ բարձ եք եւ բաց եք խոսելու համար։ Ինչ այսօր առաջին քայլը, որ պետք է ավելի Վենեսուելա հայերուն համայնքին ավելի ասեղ մտալու, որ ավելի դեպի առաջ երթալու, քանի որ երկիրներուն դեպքերը կբադահեցավ եւ այլն հարկելիս։ Այո, ինչպես որ գիտես, ակո այս երգիրը սիր շատ գեղեցիկ երգիր է եւ հայությունն ալ դարածված է ամբողջ երկրով, այսինքն հայերը միան Կարակասի մեջ չեն ապրել, հայերը գաբրին մյուս շրջաններում մեջ եւս, որ երբեմն բավական հերույ են Կարակասեն, լա Մարակայ, լա Կումանա եւ կամ ուրիշ շրջաններ բոլորովին, ուր հայերը դարածված են ամբողջ Վենեսուելայով մեկ Առաջինը եւ հիմնականը, որ մենք կպապակենք եւ մեր հիմնական աշխատանքը պիտի ելնա, արիտները ստեղծել, որ մեկտեղվենք, կովկովիկանք։ Ճիշտ է, գիտես, ընդհանրապես օրվա պայմանները, քաղաքական պատճառները, տնտեսական դակնաբը այս քաղաքը, որ անցավ, կորոնան վրան, որ եկավ, այսպես բոլորը վրայի դրած բավական է, այսպես ասած, հերու մնացած են իրար մե, հավաքներ չենք կազմակերպված, կամ ընդհանրապես եկեղեցի կամ ակումբ հաճախողներուն թիվը նվազած է, ինչ պատճառներով, ինչպես որ նշեցի, պատճառները շատ են, սակայն հիմա մեր հիմնական նպատակն է այնպես մնել, որ կարենանք հավաքվել, մեկտեղվել, ըսի քիչ է ճիշտ է որ քիչ մնացած է մեր թիվը առաջվա նայելով, բայց դակավին քիչ չենք, եթե հավաքվենք, եթե մեկտեղվենք, այդքանալ քիչ չենք, կարևորը հավաքվելն է, մեկտեղ գալն է։ Ասիկա մեր հիմնական նպատակն է եւ ամեն քնով ամեն ինչ պետք է անենք, որովհետեւ կարենանք մեր եկեղեցվո եւ մեր ակումբին շուրջ թե եկեղեցվո եւ թե ակումբին շուրջ հավաքվել, հայությունը հավաքել։ Ասիկա մեր հիմնական նպատակն է։ Իսկ երկրորդ եւ հիմնական նպատակը բիգելա նաեւ հայերեն լեզուն, ճիշտ է որ գամած օդարության մեջ ապրելով սկսած են կորցնցնել մեր հայերեն լեզուն, ընդհանրապես սպիրկի մեր իրականության մեջ ասիկա մեր ունեցած դժվարությունն է եւ հատկապես Լատին Ամերիկայի մեջ։ Այո, այսօր պայման չէ, որ ամբողջությամբ հայերեն խոսենք, ինչպես հիմա դուն եւ ես կխոսենք, բայց կոնե նվազագույնը գարկ մփարեր նվազագույնը ասենք իրարու հետ կարենալ հասկանալ այսքանը բարձրապես մեր լեզուն բաղաձլալու համար կարևոր է հայկական դպրոցը Վենեսուելայի հայկաուտը ունեցած է իր հայկական դպրոցը եւ ժամանակն է որ անգամ եւս վերսկսենք մեր հայկական դպրոցի աշխատանքները որովհետեւ թե այն հայերը որոնք կուզեն իրենց լեզուն զարգացնել, անոնք որոնք նոր սերունդին հատկապես եւ անոնք որոնք կուզեն հայերեն սորվիլ, այս բոլորին օգտակար դառնալու համար
արդեն իսկ մեր հիմնական աշխատանքը առաջին իսկ մեր հասածորեն այստեղ եղած է, կենտրոնացած է դպրոցի աշխատանքները վերսկսելը։ Սակայն նկատի ունենալով պայմանները, կովկովի քալը, ամեն մարդ կարակասի մեջ չապրիլը, եղեցին եւ կամ ագումբը մարդոսմե բավական հերու ըլալը, շատ հավանաբար այս անգամվա ծրագիրը պիտի ընենք հիմակվա ասենք տեխնոլոգիայի մեզի տված առավելություններն օգտվելով on-line հայկական դպրոցը Վենեսուելայի հայ քաղաքին համար։ Աշխատանքը գա, մտածումը գա, գամած կսպասենք, որովհետեւ սկսենք։ Հավանաբար զադիգեն հետո արդեն իսկ պիտի սկսենք այս աշխատանքներուն։ Amém Popem, Portugal. Այո։ O nosso querido bispo, senhor Bedros Manuelian, disse que não tem apenas armênios na capital Caracas, tem na redondeza cidades próximas, um pouco mais distantes, e a preocupação agora é manter a comunidade armênia, ensinar a língua armênia, não falar em armênio. E hoje a aula muito online, através do computador, da internet, ajuda muito a aproximar e poder ensinar a língua mãe armênia para os armênios da Venezuela, que é uma comunidade muito forte, uma comunidade preservadora das raízes da armenidade. Այստեղ խոսքերը հարկելիս ճշգրիտ խոսք մնե, որովհետև մեր մայր լեզուն նայ ասբետ մերս ռլիանը, գարզեն բերուդեն 75% հուսերեն պարերն են, որ գոխոսին, իր կահապար, իր գարձիկն է, ով ավելի ստեղ մասնակցությունը սիրելի հետևորդները, բադրաստ ենք ստեղը երեցիկ մարալ Քեհյայանը, ենքալ կուզենք պարևիրել մարալ Սեմերջյանը, որ Կարակասեն է, on գաբրի, մեր հայը, որ շատ, ասինք հայասեր, մեր սիրելի կույրը գրնանք այսպես սելով չեմ Սրպազան ջան, մեր մարալ Սեմերջյանը, Այո, մարալը մեր դիկնած անձնախումբի անդամ է, միշտիգիններուն հետ միասին բոլորն նվիրված են մեր եկեղեցվո եւ մեր քաղաքի աշխատանքներուն, բոլորին վարձ կկատար այստեղ են, գիտեմ մարալը քեզի ծանոթ է Սարգո, բարեմները մեր բոլոր դիգիններուն, որոնք իրենց ժամանակ են գկան եւ հատկացնեն եկեղեցվո եւ մեր ագումբին, որովհետեւ կարենանք ծրագիրներ մշակել միասին եւ հաջողցնել։ Եվ հիմա արդեն դիգինները կպատրաստվին, վաղը պիտի պատրաստեն միջինքի ճաշեր, գիտես արդեն Բաքի գեսը ասած ենք միջինք է եւ գիրագի օրը ունենք միջինքի ճաշերու հավաքմը գազմագերված դիկնած հանձնախումբին կողմէ։ Այո, հարկելիս շատ կարևոր է սկղիշեմ հայրս մանուգեի, հայրս 1960 Հալեբեն Սամպոլո եկավ, հալեպցի է, եւ մենք մինչեւ այսօր հայրս ասված դա մայիս ամիս ասված էր 90 տարեկան պիտի դոնե, ասված երկար կյանք դա։ բոլորիս ամեն, thank you։ Մինչև այսօր հայրեն գոխոսիմ հայրիգիս հետը։ Եվ հայրս գսե դահաս, մեր մայ լեզու կարևոր է, մեր եկեղեցին կարևոր է, մեր կազմակերպությունները կարևոր են, որովհետև ասոնք է մեր արմատը։ Եվ հիմա դուք քիչ առաջ հիմա ասի կարևոր է ճշգրիտ խոսքեր ասեցիք, մեր մայ լեզուն որ պիտի սորվեցնե on-line-ը որ այսօր on-line-ը բանն է, կորզողությունն է, որ եղավ աշխարհի մեջը։ Կարևոր է այո, որովհետև մեր մայ լեզուն մեզ ավելի կբահե, ավելի կմիություն կունենանք, բայց գանանում որ հայրեն չեն խոսին, խնդիր չէ ալիգա։ Երբեք խնդիր չէ, կարևորը եթե իրենք կսկան որ հայ են, անիգա արդեն մեզի բավարար է։ Գիտես, այս օդար ապերում մեջ միայն որ իրենք ասեն որ մենք հայ ենք, արդեն բավարար է։ Լեզուն երբեք ալ պայման չէ, հատկապես Լատին Ամերիկայի մեջ ասենք հայության համար, որովհետև գիտես, արդեն քանի սերունդ է որ մենք այսօր այստեղ գաբրինք եւ Այդքանալ թիրուն չի եղած, ասենք, այս դարիներու ընթացքին հայերեն լեզուն բահելը։ Հարցում անի, բայց աս հարցումը ցեզի պիտի փոխանցեմ, աս բոմբալ ցեզի պիտի փոխանցեմ։ Մանավանդ Հարավայի Ամերիկայի ինչ պետք անենք, որ մեր մայ լեզուն բահենք։ Ավոր հարցումը է, որ դժվար է
հարկելի Սրբազան Պետրոս Մանուելյանը մեր հայ լեզուն բահելու ըսպյուրքի մեջ մանավանդ հարավայի Ամերիկայի ավելի քան Եվրոպա զորինակ պախտադությամբ Այս հարցումը ցեզի կփոխանցե, որ դու շատ ավելի պատրաստված ես քան թե ինձ։ Հիմա իրականությունը դերևս տուն ավելի լավ կպատասխանես Սարգիս, որովհետև տուն Հարավային Ամերիկայի մեջ արդեն գաբրիս քանի տարի է իվեր ես Լատին Ամերիկան, Հարավային Ամերիկան բոլորովին նոր է ինձ համար, արդեն միմիան 2 ամիս է որ այստեղ կգտնվիմ։ Գտեսնեմ, այո, դժբախտաբար լեզուն բահելը շատ դժվարացած է հատկապես նոր սերունդինքով դժբախտաբար գսեմ, բայց նորեն ալ կգրտնենք եւ պետք է միշտ լսենք, որ լեզուն պայման չէ միմիան հայության համար, այսինքն հայ սկալու համար, հայ ապրելու համար լեզուն պայման չէ, անպայման որ որովհետեւ ասենք որ ասիկա հայ է կամ ինքնին հայ գսկա, հատկապես ասի Լատին Ամերիկայի մեջ, բայց եւ այնպես բարդավոր ենք մենք կրծածնից շապով մեր լեզուն բահել։ Ինչպես օրինակ վերջերս ես Կուրասաո եղած էի, կացած էի այդտեղ գործոմը, գիտես Վենեսուելայինքով գղզի մնե, այսպես Լատին ամերիկյան գղզիներեն մեկ հատը, Կարիբյան գղզիներեն մեկը, ուրեմն այդտեղ հայ մը գաբրեր եւ ինձի հետեւյալը ասավ, ճիշտ է որ ինքը հայերեն չէր խոսեր, բայց իր դղուն անունը Արամ դրած էր։ Ուրեմն սավ ճիշտ է որ հայերեն չենք խոսիր եւ դղասալ հայերեն չի խոսիր սավ, բայց կարևորը անունով դակավին կապված գսկամ որ իրենք հայ են եւ գսեմ որ դակավին իրենք հայ են։ Այսինքն շատ կարևոր է, գիտես, ճիշտ է որ ամեն իմաստով լեզունից երբեմն կգործընծնենք, բայց կոնե մեր զավակներուն օրինակ կսեմ, եթե հայկական անուն մտանք, արդեն ցևոմը հայությունը ավելի բահած կլանք։ Այսինքն մեկ օրինակն էր, ինչ որ ես տեսա այս 2 ամսվա մեջ։ Զադիսպես դակավին նորեմ, բայց վստահ եմ որ թունալ շատ սելիկներ գնաց ունենալ սակո եւ Լատին Ամերիկայի մեջ մեր հայ քաղաքներու մասին, որ գիտես հայությունը բավական երկար տարիներ է գաբրի Լատին Ամերիկայի մեջ լա Բրազիլ, լա Արժանտին, լա Ուրուգվայ, Վենեսուելա եւ մյուս շրջանները։ Եթե դու գուտակ ինձ ասելով Սրբազան, ես Սան Պաուլո ծնած ինչպես գիտեք եւ այլն, իսկապես դժվար է, դեռ չէ մեր լեզուն բայելու, դեռ չէ։ Ես չեմ որ հայրս մանկութենեն իվեր Սորվեցու պետք է հայրեն գողոսին մինչև այսօր 90 տարեկան դիտել ասվածեն է մենք պետք է ուժ ունենանք եւ մենք մեզի պետք է մեր բարդականությունը ստիպենք մենք խոսենք որովհետեւ ամեն օրյա դժվարության մեջ ես խնդիրներու մեջ ես կորձերը խնդիրները կացությունը եւ այլն ցանկին օրերը բայց այդ ժամն է որ դու խնդիրներ ունես զավակդ պետք է դպրոցը դանելու կարևոր գործ ունես որ պետք է տաս ասինչ դեղը ստորագրություն մնելու ասինչ դեղը ժողովը պետք ունես այդ դեղն է փանալինը որ դու զավակիդ հայրեն պիտի խոսես որովհետև դու զավակդ հայրեն պիտի ստիպես պատասխանելու հայրիկս անան գներ ինձի դու պետք է հայրեն խոսես մենք աշուշ ֆորոդարները գային մեր սիրելի եղբայրները բրազիլցիները մեր քույրերը դեղացի բրազիլցիները մենք պորտուգալերենով խոսենք հարկելով իրենց բայց դեռ չէ որովհետև մտահոգությունը գլուխը ահագին դեղն է որ ընտանիք ունես բահելու համար գլուխը տոն է բայց այդ ժամը փալանինն է որ դու պետք է մտածես եւ հիշես ոս հայությունը պետք է բահեմ իմայ ես ավագիս պիտի խոսեմ ադի իմ բարձ գարձիկս տերևս սխալ եմ չեմ գիտեր Չէ շատ ճիշտ կսես Սարգիս շատ ճիշտ կսես պետք է ծնողները ստիպեն ծևոմ այդ վզդիկ վարյանները որովհետեւ հայերեն խոսին իրենց զավակները
Այսօր այստեղ գա այդ երևույթը եւ գրնամ ասել որ ունենք մենք տակավին 5 տարեկան, 6 տարեկան, 7 տարեկան, 8 տարեկան զավակներ մեր Այո, քաոսի մեջ որ հայերեն գխոսին եւ այդ հայերեն խոսիլը գուկա անշուշտ որ իրենց ծնողներեն իրենց հայրը, իրենց մայրը դամ մեջ հայերեն գխոսին, իրարու հետ հայերեն գխոսին եւ երբեմն գստիբեն որ իրենց զավակներն ինչպես որ հայրդ քեզի գներ որ անպայման հայերեն պատասխանե իրենց Aí, Mecadão Popeu, o ensinamento da língua mãe para falar e aprender o armênio, o nosso bispo, senhor Bedros, falou, mesmo que a pessoa não fala armênio, não há problema. Eu estive no Caribe e conheci uma pessoa que colocou o nome do filho dele de Aram. Aram é o nome que é armênio, logicamente, origem armênia. E ele não fala armênio, o filho menos ainda. Mas ele falou, não, eu coloquei o nome armênio no meu filho, assim ele guarda as raízes, preserva a armenidade. Harkelis Serpazan, Elgu Hazardasdinin Tuk, Kuwait, Bahrein, eu Saudi Arabian, Nergakat Navetsag, Merkahut Bahetzik, Darpeluciuma ga երգիրեն, մյուս երգիրը չնայած մի մչավայրն է, չէ, արաբական մչավայրն է, գարձեմ Darpeluciuma ga կամ ոչ մեր հայության վերապերյալի մասին։ Իմ այդտեղ բոլորովին եթե պիտի ապահտադենք այդ երգիրները արաբական երգիրները եւ այստեղի մեր Վենեսուելայի կամ ընդհանրապես Լատին Ամերիկայի երգիրները հսկայական տարբերություն կա, բայց եթե արաբական երգիրները կամ միջին արևելքի երգիրները իրարու հետ պիտի պահտադենք, ոչ, տարբերությունը չի կար, բայց օրինակի համար եթե պիտի կանք պահտադելու այդ երգիրները եւ այս երգիրները Լատին Ամերիկյան երգիրները իրարու հետ կա հսկայական տարբերություն եւ այդ հսկայական տարբերություններն մեջ մեկ հատնալ ինչպես ասի հիմնականի մեջ լեզուն է օրինակի համար միջին արևելքի մեր քաոտները դակավին պետք է ասել որ հայախոս քաոտներ են հայրը հայերեն գխոսին Սակայն այստեղ Լատին Ամերիկայի մեջ մեր քաոտներում մեջ հայերեն լեզուն բավականին նահանջ արձանագրած է ունակացի կա դարբերություններ են մեկատներ քիչ մը դարբեր են խնդիրները մարդահրավերները մեր գործը ճիշտ է նույնն է բայց բոլորովին դարբեր միջավայրներ են դարբեր խնդիրներ դարբեր դժվարություններ Սակայն պետք է ամեն կնով այս փոփոխություններն հանգարց պետք է գիտնալ վերառնել որ մենք բոլորս նույնն ենք մեկ ազգ մեկ եկեղեցի ենք ուրարերտանք մեր եկեղեցին մեկ է մեր ժողովուրդը մեկ է եւ ամեն կնով պատրաստ ենք ծառայելու մեր ժողովրդին եւ մեր եկեղեցու զավակներուն Ինչ կրնանք ասել մեր հարկելի եւ շատ սիրելի վեղապար Արամ առաջին մասինը ինքը որ Ես մեծ ուրախությամբ եւ բադիվ մեղավ ինձ համար հարցազրույց գդարիցի իր հետ այն ադենը որ միասին Գիշեմ այո եւ շատ հայտնի է իր մտահոգությունը մեր հայությունը անշուշտ անդարագույս բայց մանավանդ ինքը մտահոգություն ունի մեր նոր սերունդներու համար ինչ կրնակ ասել մեր շատ հարկելի Արամ առաջին վեղապարը հարկելիս Այո Սարգիս շնորհակալ եմ եւ ուրախ եմ որ դակավին գիշես միշտ երբ որ խոսենք միշտ գիշես վեապար հայրաբեդը եւ հոգու հանդիպումդ վեապար հայրաբեդին հետ որ արդեն մոտավորապես 8 տարիներ առաջ էր Եթե չեմ սխալիր այո ճիշտ 8 տարիներ 2018-ին էր հանդիպումը բայց մինչեւ հիմա դակավին չես մորցած եւ միշտ ալ գիշես վեապար հայրաբեդին իրականությունը այդպես է վեապարին հետ հանդիպումները չեմ մորցվիր պետք է նախ այս արիթեն օգտվենք եւ ասենք որ անցած տարին վեապար հայրաբեդի քաղաքալության 30-ամյակներ եւ մեր բոլոր թեմերը նշեցին վեապար հայրաբեդին 30-ամյակը եւ մի քանի օրեր առաջ վեապար հայրաբեդին դարետարցներ հետեւաբար այս արիթեն օգտվելով կու ներկայությամբ անգամ եւս աղոտ կբարձրացնենք արփարցիալն ասված որ ասված երկար կյանք տա վեապար հայրաբեդին Արամ առաջին գաթողիկոսին ու ժիգարողություն որբեսի շարունակե իր աստվածանվեր առաքելությունը որը այդքանալ թիրուն չէ գիտես այս օրերուն միջին արևելքի մեր բոլոր թեմերը Բարսկաստանը լա, Լիբանանը լա,
Ձոցի երկիրները լան բոլորն ալ այսօր դժվարություններ ունին եւ գտեսնենք Եդեվին կաթողիկոս արանի լուրերուն թե ինչպես վիապար հայրաբեդը ամեն կնով կմտահոգվի եւ իր ամբողջ ասենք ներուժը գետրոնացած է օկտագար դառնալու մեր հայ քաղաքներուն որովհետեւ ինչպես Թունիսիր վիապար հայրաբեդին համար միշտ ալ մտահոգություն է մեր քաղաքները մեր քաղաքներու ասենք դժվարությունները իր դժվարություններն են եւ հատկապես նոր սերունդը որովհետեւ վեապարը պետք է ասել արամ առաջին կաթողիկոսը նաեւ երդասարտության վեապարն է երդասարտներուն մոտ կսկա երդասարտներուն մոտ կսկա եւ երդասարտներն իրեն մոտ կսկան եւ նոր սերունդի վեապարն է արամ վեապարը իր ամբողջ քայլերը հանուն նոր սերունդին ըրած է միշտ ալ քայլ բաց է վեապար հայրաբեդը իր արակելության մեջ նոր սերունդին հետ իր գաբը մնայուն գերբով բահելու, որովհետև կհավատա եւ միշտ ալ գսե վեապար հայրաբեդը կգրտնե, որ երդասարտությունը մեր աբական չէ, այլ երդասարտությունը մեր ներկան է։ Հետևաբար անգամ եւս այս դժվար օրերուն գաղութենք որ Աստված երկար կյանք եւ կարողություն տա վեապար հայրաբեդին իր դժվար արակելությունը շարունակելու։ Դուք ամեն բրավո Սերփոսկերով դուք Հայգազյան համալսարան ուսանեցաք Լիբանանի մեջ հոգեբանություն Այո, հոգեբանության դասերուն հետևած եմ ճիշտ է Հայգազյան համալսարանի մեջ եւ առավել այսպես ասած advertising-ի այդ օրերուն, որովհետեւ ինչպես որ գիտես ժամանակին պատասխանատուն էի եւ այդ արիթով զանգվածանք communication-ի department-ին, դերակատվականի department-ին եւ այդ արիթով էր որ մեր ծանոթությունը եղավ Սակո գիշես եկար եւ հարցազրույց էր վեապար հայրաբեդին հետ, այո Հարկելի սրբազան արդեն ես հրապագեի լով բայց հարցումը չէ գպապագեի խնդրելով միշտ խնդրելով ցեզ մեր հարկանքներս միշտ ծեր մախտանքը այս նոր սերունդին համար որ մենք որ քրիստոնյա ենք մենք հայերս այսօր աշխարհը դակն ու վրա է Այսօր գիտենք Լիբանանին բادرազմները, որ բադայցավ, թեր խնդիրները, աշխարհի բادرազմները, Արցախին, Հայաստանին, բادرազմը, ինչ է ծեր մախտանքը նոր սերունդին, որ ավելի Հիսուսին ավելի մոտենան, որ ավելի աստվածավախ դառնան, որովհետև անձը, որ աստվածավախ չէ, ինքը իր ուզած բաները գնե, քեշությունը, ոչ լավությունը Բայց ծեր մախտանքը գխնդրենք շատ, որ ես դրապագենք, արդեն գիտեք, որ դուք շատ սպահված անձ եք, աստին հակին գործերով եք Շնորհակալ եմ Սակո, շնորհակալ եմ այս արիթին համար, որ միասին եղանք, ես դրապագելով ինչպես Թունիսիր, իմ մախտանքս է, որ գիտես մենք կգտնվենք 40-օրյա բայեցողության մեջ եւ բայեցողության ժամանակաշրջանը այն շրջանն է մեր եկեղեցու մեջ ուր մեր եկեղեցու հայրերը հաստատած են որովհետեւ ժողովուրդը քիչ ավելի մոտենա Հիսուս Քրիստոսին քիչ ավելի մոտենա իր երկնավոր հոր Աստուծո որովհետեւ ինչպես գիտենք որ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ խաղաղություն բերելու համար Եվ այսօր մեր ցանկությունն է ամեն իմաստով լա Հայաստանի ներս, լա Միջին Արևելքի մեր երկիրներում մեջ, լա ընդհանրապես աշխարհի մեջ մեր հիմնական, մեր բոլորին փափակն է, որ Աստված խաղաղություն տա։ Հետևաբար այդ խաղաղության հասնելու համար, այդ խաղաղությունը ցերծելու համար թե մեր անձնական կյանքերում մեջ եւ թե մեր հավաքական կյանքերում մեջ եւ թե մեր ընդհանուր ազգային կյանքի մեջ պայման է ինչպես Թունիսիր քիչ ավելիով մոդենալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Հետևաբար 40-օրյա այս բայցողության շրջանին եկեք օգտվենք սիրելի ունգընտիրներ Բրազիլահայությունը ընդհանրապես եւ Լատին Ամերիկայի հայությունը եւ անոնք որոնք օտարները որտուն արդեն պիտի տարբանես հիմա Սարգիս որ գեհդեվի մեզի որ այս 40-օրյա բայցողության շրջանին քիչ ավելիով մոդենանք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին որովհետեւ ունենանք այդ ներքին խաղաղությունը եւ այդ խաղաղությունը որ մենք ունենանք ներքին դարազենք մեր 4 կողմը եւ աշխարհում մեկ տարածվի խաղաղությունը որով օրտնյալը լամ բոլորը շնորհակալություն Amém. Eu falei, eu perguntei ao nosso querido bispo a mensagem que ele possa trazer, principalmente para esta nova geração.
entendeu? De se estar mais próximo a Jesus, que a gente fala Jesus em armênio. Ele disse nessa quaresma que possamos pelo menos um pouquinho, se aproximarmos pelo menos um pouquinho de Jesus, não de Jesus Cristo, e sempre sermos temente a Deus, obviamente, porque sendo assim nós vamos ter um mundo muito melhor, um mundo mais justo, um mundo correto, um mundo de amor também um ao próximo. Vocês me găstați vir harkelis, շատ հարցումները կան աստեղը Լուսին Տոպալյանը, Զեփուր Մանուկյան, Գեդիկյանը, որ ցեզագը բարիվիրե, Վահե Աբրիմյանը, Օնիկ Մանուկյանը, գարձեմ բոլորը լիբանանեն այստեղ հարազատները, Էնջիբարյանը, հարկանքները Սրբազան, Էմիլ Էնջիբարյանը, Քևորգ Մանուելյանը, որ ցեզագը ողջունե, Վահե Աբրիմյանը, ով ավելի, Պողոսյանը, Ալի Մանուկյանը, Սերժ Դեմիրջյանը, Ծեր Պոլոնին անմեր շնորհակալություն, հետևեք մեր Սմպոլոյին, Հեջ Արմենիա տերնը դիտևեի հաջի, մեր ռադյոն է մեր հերուստաժամը, ցայնասպյուրը հերուստաժամը, մեր էջերուն հետևեք, սիրելիներ, միշտ ծեր տրամատրության դագնենք, հարկելիս, ծեր էջը թե գրդակն է, էվորարիտ ունենակն է կրեցեք, որ հետևորդները ծեր էջալ հետևորդ տարնան, շատ հետաքրքրական է, ես Մարտիկը սենա, դու ինչ պիտի գրնաս խոսելու մեր Սրբազան Պետրոս Մանուելյանի մասին, գրնամ խոսելու այո, եւ սրդանց քո խոսին, իմ ջսկրիտ եւ սրդանց խոսքերս, ծեր խոնարհությունը, ծեր աստվածավախը լալ արդեն սկիզբենս ես հարցազրույցը, շատ լավ ընդրությունը եղավ ծեր կալը Վենեսուելային, նոր շունչ, նոր սերունդ, եւ նոր քայլերը Աստված ցեզի առողջ պահե Սրբազան եւ Աստված ցեզի իմաստություն Աստված ցեզի կարողություն եւ կփոխանցեք անպայման կխնդրենք մեր հարկելի մեր ահոտքները վեհապար Արամ առաջինին մեր վեհապար հայր Արամ առաջին Անտիլիասինը մեր ահոտքները առողջություն իրեն եւ շնորհակալություն միշտ իր խոնարհությունը իր հարկանքը ոչ միայն հայասկին Դեղացիներու հետը, լիպանա ասկին, աշխարին ասկերուն հետը, իր հարկանքները։ Անգամը միան միտքս հիմա եկավ Հայաստան էինք 2009-2010 տվականին, ինքը հոսք մրսավ և հակին զանազան մարդիկ խոսեցան, բայց երբ որ ինքը պեմը ելավ խոսելու, իր հոսքը անչափ ջշկրիտ, անչափ զորավոր եւ անչափ հայասեր խոսքերը, որ ամբողջ Թահլիջի ժողովրդին ուշադրությունը կրավեց։ Աստված իրեն բահե կփոխանցեք մեր աղոթքները եւ մեր հարկանքները, նաեւ ցեզի ցեր սիրելի եւ քաղցր ընտանիքի համար հարկելի Սրբազան։ Ծեր բարձախոսը կոծեցիք կարծեմ թե, ծեր շնորհակալություն քեզի Սարգիս, անգամ եւս այս առիթին համար Աստվածալ քու ուժդ ավելցնե երկար կյանք տա քեզի եւ քու ընտանիքիդ Աստծո օրհնությունները անվագասլան ծեր բոլորին վրայեն, որովհետեւ շարունակես քու այսքան քեղեցիկ եւ հայության համար կարեւոր այս աշխատանքը որ կկատարես։ Ապրիս հազար ապրիս, վարձդ կդար։ Հազար շնորհակալություն։ Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Şoagaliçu, bye. Tchau. Entrevistamos o nobre bispo, o nosso querido bispo Bedros Manuelian, que está na Igreja Apostólica Armênia da Venezuela, em sua capital, Caracas. Hayutun, Misht Hayutun, Hedevek Merecha Sireliner. Hedevek merecha, hedevort tartsek ev gizvek. Hayutun, misht hayutun. Ciao.